بھئی حضرت عثمان اہل البیت میں نہیں ہے نا, وہ تو رسول اللہ کے داماد ہیں. اہل البیت وہ ہیں جن کے ساتھ نبی علیہ السلام کے خون یا دودھ کا رشتہ ہے. بیویاں بھی اہل البیت ہیں آنرری طور پہ, لیکن حقیقتاً نہیں, آنرری طور پہ. قرآن میں ان کو اہل بیت کہا ہے. حقیقتاً جو اہل بیت ہیں وہ ہیں جن سے آپ رشتہ توڑ نہیں سکتے. السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام. کچھ دن پہلے غامدی صاحب, انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور فضل ہمدرد صاحب کا ایک آپس میں مباحثہ چلتا رہا ہے اہل البیت کے اوپر. تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ قرآن و حدیث کو لے کے آپ کا کیا موقف ہے اس بارے میں, اور دوسرا یہ آپ نے بتانا ہے کہ جو ازواج مطہرات ہیں کیا وہ واقعی ہی اہل البیت ہیں یا اعزازی ہیں, اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آصف بھائی, میں نے بھی وہ مباحثہ دیکھا تھا. اگر قرآن کی روح سے دیکھا جائے آصف بھائی, تو حقیقی اہل البیت جو ہیں وہ ازواج مطہرات ہیں. اچھا. اور ان کا پہلا مصداق جو ہے اہل البیت کا, وہ ان کی ازواج ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہماری مائیں ہیں. اور کچھ لوگ اس میں تعویلات کرتے ہیں کہ وہ حقیقی نہیں ہے. مسلم کی جو حدیث ہے اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ وہ 5 حقیقی اہل البیت ہے, اور انجینئر صاحب بھی یہی کہتے ہیں, اور جو ازواج ہیں وہ ازازی اہل البیت ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اگر قرآن کی روح سے دیکھا جائے, قرآن سے میں ابھی کچھ دلائل بھی پیش کروں گا, تو جو ان کی ازواج ہیں وہ حقیقی اہل البیت میں شامل ہیں, اور اہل البیت کا پہلا مصداق جو ہے وہ ان کی ازواج ہیں. اچھا. اس میں جو پہلی دلیل ہے وہ سورۃ الاحزاب کی ہے, جس میں آیا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کی اہل البیت, اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ ہر قسم کی گندگی کو تم سے دور رکھے اور تم کو پاکیزہ رکھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مصداق جو ہے, جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نہیں ہیں, بلکہ یہ دوسروں, یہاں پر مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے علیکم کا, تو اس کا مصداق جو ہے وہ 5 تن پاک ہیں, حضرت علی, فاطمہ, حسن, حسین, یہ اس کا مصداق ہے. لیکن یہ اس کا مصداق نہیں ہے. اچھا. صرف یہ اس کا مصداق نہیں ہے. تو کیا ہے پھر؟ دیکھیں, جو علیکم کا صیغہ ہے نا, یہ میں قرآن کی ایک اور آیت میں پڑھوں گا, سورۃ الہود ہے. اچھا. اس میں آیت نمبر غالباً 73 ہے. میں پہلے پورا واقعہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم کے گھر کچھ فرشتے آئے اور حضرت سارہ وہاں موجود تھیں. تو ان فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو اولاد دینے آئے ہیں, مطلب حضرت اسحاق سے نوازنے آئے ہیں اللہ کے حکم سے. تو انہوں نے ہنس پڑی, حضرت سارہ جو ہے نا وہ ہنس پڑی. انہوں نے کہا علی دو, ہمیں اولاد آپ لوگ دینے آئے ہو, میں بھی بوڑھی اور حضرت ابراہیم بھی بوڑھے, ہمیں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا آتاجبین من امر اللہ, کیا آپ اللہ کے حکم پر شک کر رہی ہیں؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, آپ جیسے مقدس گھرانے پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. اب آصف بھائی آپ یہاں نوٹ کریں کہ سامنے کون موجود تھے, فرشتے کس سے مخاطب تھے؟ حضرت سائرہ سے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہاں ورڈ کیا یوز ہوا؟ اہل البیت کا. بالکل. اور سب سے پہلا مصداق کون بنی اہل البیت کا؟ حضرت سائرہ. بالکل. ٹھیک ہے. اور اب آگے یہ بھی دیکھیں کہ یہاں پر بھی علیکم کا صیغہ استعمال ہوا, اور ادھر ٹھیک ہے, ادھر بھی سامنے کون ہے؟ سامنے مؤنث ہے, لیکن صیغہ کیا؟ مذکر کا استعمال ہوا. ٹھیک ہے. آصف بھائی, جب بھی عربی میں آپ دیکھیں گے نا, جب بھی آپ عربی کی روح سے دیکھیں گے, تو جب اہل کا لفظ آئے گا نا, اہل البیت کا, تو مذکر کا صیغہ ہی استعمال کیا جائے گا. اسی طرح مسلم شریف کی بھی ایک حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے کے باہر گئے اور وہاں جا کر انہوں نے کہا السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اندر سے حضرت عائشہ نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہاں آپ آصف بھائی ایک بات نوٹ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈائریکٹ کس کو مخاطب کیا؟ کیا حجرے میں کوئی اور موجود تھا؟ جواب کس نے دیا؟ حضرت عائشہ نے دیا. بالکل. تو ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو اہل البیت ہے کس کو کہا؟ اپنی ازواج کو. اسی طرح اس حدیث میں آگے الفاظ آتے ہیں, اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقی دروازوں پہ بھی گئے اپنی ازواج کے, اور اندر یہی الفاظ دہرائے اور اندر سے یہی جواب دوبارہ آئے. یہاں سے ثابت ہوا کہ پہلا مصداق جو ہے وہ اہل البیت کا, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں, ازازی نہیں ہیں, وہ حقیقی اہل البیت. اب بات آگی باقی جو ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے, وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ اہل البیت میں شامل ہے. بالکل شامل ہے. حضرت حسن بھی, حضرت حسین بھی, حضرت زینب بھی, حضرت فاطمہ بھی, حضرت رقیہ بھی, حضرت ام کلثوم بھی. ہماری طرف صرف 5 کو اہل البیت کہا گیا.
सिर्फ 5 को उस हदीस की रूह से देखा जाए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी जो 3 बेटियां हैं वो कहाँ गई? ठीक है, वो कहाँ गई? और उनके बच्चे कहाँ गए? हजरत ज़ैनब जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी है। हाँ। अगर ये देखा जाए, मैं पहला मुकदमा सामने रख देता हूँ, अगर ये देखा जाए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खून के रिश्ते हैं सिर्फ वही अहले बैत में शामिल है, ठीक है, तो क्या हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कलसूम नहीं है उनके खून के रिश्ते? बिल्कुल है। ठीक है। अब जो है हजरत फातिमा, उनके सिर्फ क्या 2 बेटे थे? क्या 2 बेटियां उनकी नहीं थी? क्या वो आलुल बैत में शामिल नहीं है? शामिल है। तो उसके बाद जनाब हजरत ज़ैनब है, क्या उनकी कोई औलाद नहीं थी? उनकी भी औलाद। हजरत अली जो हजरत ज़ैनब के बेटे हैं, हजरत ज़ैनब के भी एक बेटे हजरत अली हैं। अच्छा। जो फतह मक्का के वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊँटनी पर सवार थे, 13 साल के गालिबन उस वक्त उनकी उम्र थी। ठीक है। तो क्या वो इसमें शामिल नहीं है? क्या वो खून के रिश्ते नहीं है? हजरत अब्बास उनके चाचा, वो खून के रिश्ते नहीं है? हजरत हमजा, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, क्या ये खून के रिश्ते नहीं है? क्या ये आलुल बैत नहीं है? अगर खून के रिश्ते ही आलुल बैत होते हैं तो हजरत उमामा वो हैं जिनके बारे में बुखारी में हदीस आई है। आज तक हमें किसी ने नहीं बताया हजरत उमामा के बारे में कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ सबसे ज्यादा प्यार करते थे। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे होते थे तो वो आपके कंधों पर सवार हो जाती थी। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा एक हदीस में आता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत आया, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जो हार है माले गनीमत में, ये मैं उसको दूंगा जो जिससे मुझे सबसे ज्यादा प्यार होगा। ठीक। अब जो सारे सहाबा है उन्होंने यही सोचा कि ये हजरत फातिमा को जाएगा या हजरत आयशा को जाएगा। बिल्कुल। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी कि हजरत उमामा को लाया जाए। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना प्यार था अपनी नवासी से, क्या वो इसका मिज़दाक नहीं है? इसी तरह अगर देखा जाए जनाब के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दमाद हैं वो आलुल बैत है। क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दमाद थे हजरत अली? क्या हजरत उस्मान उनके दमाद नहीं थे बल्कि 2 दमाद थे? क्या हजरत जो अबुल आस हैं, हजरत ज़ैनब के जो घर वाले हैं, क्या वो उनके दमाद नहीं थे? बिल्कुल थे। सो अगर खून के रिश्ते देखे जाएं तो उनमें हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कलसूम, हजरत रुकैया, हजरत उमामा, हजरत जो फातिमा है उनकी 2 बेटियां वो भी आलुल बैत में शामिल होती हैं। इसी तरह अगर देखा जाए दमाद के लिहाज से फिर अबुल आस और हजरत उस्मान भी आलुल बैत का मिज़दाक बनते हैं। तो ये बाउंड्री उन्होंने इतनी फिर छोटी क्यों कर दी है कि 5 ही आप आलुल बैत में शामिल करेंगे, ना उनकी बीवियों को करेंगे, ना उनके खूनी रिश्तों को करेंगे? इससे फिर वो निकालना क्या चाहते हैं? देखें आसिफ भाई, हमारे लिए जो मोतबर किताब है वो कुरान पाक है। बिल्कुल। हम पहले देखेंगे कुरान पाक में आलुल बैत का लफ्ज़ किन के लिए आया, ठीक है, और इसका मिज़दाक कौन कौन बन सकते हैं। ठीक है। हम देखेंगे कि अगर तो खूनी रिश्ते बन सकते हैं मिज़दाक, बल्कि खूनी रिश्ते ही बनते हैं मिज़दाक, और साथ ही साथ जो पहला जो कुरान की आयत है जो मैंने पहले बयान की, सूरत अल अज़ाब की जो आयत है उसमें जो सबसे पहला मिज़दाक है वो बीवियां बन रही हैं। ठीक है। जिस तरह हज़रत इब्राहिम वाले वाक़े में बीवी बन रही थी, इसी तरह और वाक़े भी हैं। हज़रत मूसा जो हैं वो एक दफ़ा जा रहे थे कहीं, तो रस्ते में सर्दी थी, तो उन्होंने अपनी जो अहलिया है उनको भी अहल के लफ्ज़ से पुकारा। ठीक है। ठीक है, तो वो भी आलुल बैत थी उनकी। इसी तरह हजरत लूत के वाक़े में, हजरत नूह के वाक़े में कुरान में बहुत से दलाइल मौजूद हैं जिनकी रूह से हम ये पहचान सकते हैं कि आलुल बैत में सबसे पहला मिज़दाक जो है वो बीवी है, उसके बाद जो है उनकी औलाद है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हमें हजरत नूह का वाक़या याद आता है। ठीक है। ठीक है कि हजरत नूह में उनका बेटा भी आलुल बैत में शामिल था, लेकिन वो आलुल बैत से निकल जाता है जो बंदा काफिर हो जाए। ठीक है। तो ये जो बाउंड्री बना दी गई है ना, महदूद बाउंड्री, ये सिर्फ इस्लाम को निकाम करने की कोशिश है। ठीक है। ठीक है। इस्लाम जो है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इसलिए नहीं आया था कि अपने जो घराना है सिर्फ उसको चमकाया जाए। बिल्कुल। ठीक है, वो पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उनका जो पूरा घराना है ना, उनके खून के रिश्ते, उनकी बीवियां सब आलुल बैत है। हमारा आसिफ भाई सिंपल यही मौक़िफ़ है और अहले सुन्नत का भी यही मौक़िफ़ है। ठीक है अली भाई, अल्लाह ताला हमें ये चीज़ समझने की तौफीक दे और कुरान और हदीस पढ़ने की तौफीक फरमाए, क्योंकि जितना हम कुरान और हदीस से दूर होंगे तो हम इन सब चीज़ों से दूर होते जाएंगे। आमीन।